Hello dear candidate, this is PTE orientation session and इस PTE orientation session ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ PT ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ-ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ orientation session. Firstly, as you can see it on the screen, that what is PTE? PTE है कि PTE stands for Pearson Test of English. एक टेस्ट है इंग्लिश का, ठीक है जी, that किस दे द्वारा कंडक्ट किया जाता है पियर्सन दे द्वारा. What is PTE academics? PTE academics की है एक कंप्यूटर बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है. लाइक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ नहीं ਹੁੰਦੀ. जो भी तुसी टेस्ट परफॉर्म करते हो वो थोड़ा टेस्ट कंप्यूटर ही चेक करता है. ओके, सेकंड थिंग कि जेड़ा ये सेशन है जेड़ा थोड़ा टेस्ट हुंदा है वो किन्ने टाइम दा हुंदा है. वो टेस्ट थोड़ा 2 घंटे दा हुंदा है. 2 घंटे दे विच थोड़ा टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. ओके, उस तो बाद जेड़ा थोड़ा टेस्ट है उहदे विच मॉड्यूल्स केड़े-केड़े आणगे? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग. ठीक है जी. सब तो पहला मॉड्यूल जेड़ा आएगा दैट इज स्पीकिंग. उस तो बाद जो सेकंड मॉड्यूल है दैट इज राइटिंग. थर्ड मॉड्यूल जो रहेगा अपना वो रहेगा रीडिंग. तो जो फोर्थ मॉड्यूल रहेगा वो अपना रहेगा लिसनिंग. तो कोई भी चॉइस नहीं है कि तुसी पहले कोई मॉड्यूल कर सकते हो. तो सारे मॉड्यूल्स इसी ऑर्डर दे विच आउणगे तो इसी ऑर्डर दे विच ही तुसी जो अपना पीटी का एग्जाम है उसको अटैम्प्ट करना है. ठीक है जी. उस तो बाद जो थोड़ा रिजल्ट आता है पीटी के एग्जाम का वो रिजल्ट थोड़ा 5 वर्किंग डेज दे विच थोड़ा रिजल्ट आ जाता है. उस तो बाद इस एग्जाम की फ्लैक्सीबल बुकिंग होंदी है. बहुत सारी डेट्स अवेलेबल होंदियां ने बहुत सारी डेज दे ऊपर. ठीक है, तुसी आराम नाल 24 आवर्स तो पहला अपना एग्जाम इहदे विच बुक कर सकते हो. ठीक है जी. उस तो बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने जे मैं कहां जे मैं गल करा यूके दी, ऑस्ट्रेलिया दी, कैनेडा दी, न्यूजीलैंड दी, आयरलैंड दी, यूएसए दी, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज ने वर्ल्ड दे विच जेडे पीटी दे एग्जाम ਨੂੰ ਆਪਣੀ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੀਟੀ ਦੀ ਉਹ 2 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਫਟਰ 2 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਸਕੋਰ ਦੀ. ਬਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਕੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਬੁਕਲੇਟਸ ਤੇ ਮਾਰਕਰਸ ਮਿਲਣਗੇ. ठीक है जी, जिहदे उपर तुसी अपने नोट्स नू राइट कर सकते हो या वॉटएवर जो भी तुसी लिखना चाहते हो तुसी अपने इन्हां इरेजेबल बुकलेट्स दे उपर राइट कर सकते हो. नेक्स्ट हुण इत्थे मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगी जो स्पीकिंग ते राइटिंग है उहदे विच किहड़े-किहड़े क्वेश्चंस हुंदे ने ते कितना टाइम आपां नूं मिलदा है. सब तो पहला पीटी दे एग्जाम दे विच तुहाडा जिहड़ा फर्स्ट सैक्शन आंदा है दैट इज पर्सनल इंट्रोडक्शन. ठीक है जी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਸ ਨੇ. ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ दैट इज ਹੈ 1 ਮਿੰਟ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ दैट इज रीड अलाउड. जिवें तुहानूं नाम पढ़ के ही पता लग रहा होएगा कि तुसी कुछ पढ़ना है, तुसी कुछ रीड करना है अलाउड उच्ची. ठीक है जी. सो आपां नूं किन्ने क्वेश्चन आने हैं इहदे कुछ 6 to 7 क्वेश्चंस आंदे ने. ठीक है जी. उस तो बाद जिहड़ा अपना सेकंड टास्क है वो हैगा रिपीट सेंटेंस. ठीक है जी. रिपीट सेंटेंस का मतलब की होया कि तुसी एक सेंटेंस सुनते हो. ठीक है, उन्होंने तुसी रिपीट करना है उस सेंटेंस ने तुसी वारी-वारी रिपीट करना है. ठीक है जी. तो आपां नूं किन्ने क्वेश्चन आंदे ने 10 to 12 क्वेश्चंस आंदे ने इन्हां दे. उस तो बाद जिहड़ा अपना थर्ड टास्क है दैट इज डिस्क्राइब इमेज. कुछ इमेज गिवन होएगी तुहानूं स्क्रीन दे उत्ते तुसी उस इमेज दे उत्ते उस इमेज
ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 4th ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਿਟਨ ਲੈਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1 to 2 ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 to 6 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਰਡ ਚ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਰਿਟਨ ਟੈਕਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਮਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਸਕ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਸੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 2। ਸੋ ਇਨ ਟੋਟਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 28 to 36। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਨ ਟੋਟਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 54 to 67 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਸਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਆਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਅਬਰੋਡ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲਰਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਦਿਸ ਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੀਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਅਲਾਉਡ ਉੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਐਕਸੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੋਰ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਨ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਬਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਨ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 18 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਆਏਗਾ that will come as completed, मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣੋਗੇ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਫ ਵੀ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਇਨ 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 to 12 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ that is describe images। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ describe images ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਇਨ 21 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ 21 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ 21 ਸੈਕਿੰਡਸ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਲੇ ਇਮੇजेस ਦੀ, ਤਾਂ ਇਮੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਦੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੋਰ ਟਾਸਕ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਗਿਵਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਸੇਜ ਔਨ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਜੂਨ 2011। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋਟਿਸਡ ਇਨ IE and the minimum value can be noticed in Android, hence the image is informative। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਇਮੇਜ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਮੇਜ ਟਾਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਟਾਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ। ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਰੇਜ਼ੇਬਲ ਨੋਟਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੇਇੰਗ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਆਏਗਾ ਪਲੇਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲੂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ। Test 1, Retail Lecture, page 21. Test 1, Retail Lecture, page 21. 1. In today's lecture, I'm going to talk about changes in air pollution since the middle of the last century and what has created these changes. So, by the 1950s, air pollution was very visible with frequent thick black fogs known as smogs in many large cities around the world. The main source of this pollution was from factories and it caused severe health problems. Test 1, Retail Lecture, page 20.
ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਟੇਲ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ, ਚੇਂजेस ਇਨ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਫੌਗ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਸਮੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਈਨਲ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆ, in this lecture the speaker was talking about, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ talking about ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। in this lecture the speaker was talking about changes in air pollution, so ਮੈਂ ਇੱਕ point note ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, after that he was talking about, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, fog, he was talking about smoke, he was talking about pollution, he was talking about visibility of pollution। so ਇਹ points ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ you have to give the answer only in one or few words। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ, ਬਟ you have to give the answer ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। What desk should you go to when you first arrive to stay at a hotel? ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ what desk do you go, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, this was all about the speaking task। ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਕੀ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਂਟ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਲੂਐਂਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨ ਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। ਨਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਰਿਟਨ ਟੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਫਰਸਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ 7 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਈਚ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਹੈ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज एसे। ठीक है जी, ये सेकंड ते फाइनल टास्क हुंदा है राइटिंग दे विच। स्क्रीन ते तुसी पढ़ पा रहे होंगे दैट यू विल हैव 20 मिनट्स टू प्लान। इस एसे ਨੂੰ परफॉर्म ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 20 ਮਿੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 15 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ 200
to 300 वर्ड्स ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਲਮੋਸਟ 200 ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਕੀ ਨਿਊ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊ ਟਾਈਮ ਕੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈਟਮ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 to 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ 1 to 2 ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਟਾਸਕ ਹੈ that is reorder paragraph ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 to 3 ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਹੈ fill in the blanks reading ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 to 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 to 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 to 18 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 29 to 30 ਮਿੰਟਸ ਫॉर ਰੀਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 29 to 30 ਮਿੰਟਸ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਸਿੰਗਲ ਆਨਸਰਸ ਐਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੇ ਬਟ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ which of the following most accurately summarizes the opinion of the author in the text ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ author ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ opinion ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ most accurately ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਜੋ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਆਨਸਰਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਫ ਐਨੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਲਿਕ ਫॉर ਲਾਈਕ 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਰਕਿੰਗ 3 sentences ਐਜ਼ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੇ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that +1 for correct answer and -1 for incorrect answer right ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਮਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 0 ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਕਰੈਕਟ ਨੇ then you will be getting 2 marks ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ that is reorder paragraph ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੀਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹ ਜੰਬਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਬਲਡ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ that is reading fill in the blanks ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ as you can see ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1 mark for
ईच आंसर जिवें सपोज 5 फिल इन दी ब्लैंक्स ने सो जिहड़ा तुहाडा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो 5 नंबर दा है फाइन सो इहदे विच तुहानू स्ट्रैटेजीज मिल जाणगियां क्लास दे विच टिप्स मिल जाणगियां कि इन्हां नू आपां ने आंसर्स किहड़े आंसर्स मार्क करने ने किवें मार्क करने ने सारा कुछ तुहानू क्लासेस दे विच एक्सप्लेन कर दित्ता जाएगा ओके सब तो लास्ट टास्क की है हुण रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स ठीक है जी इहदे विच की होएगा तुहानू एक पैसेज गिवन है बट जिहड़ियां दी ऑप्शंस ने ਉਹ नीचे नहीं गिवन होणगियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈ ਆਈਕਨ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ So the next and final module in PTE is listening. सब तो जो last module है वो केड़ा module है listening. ठीक है जी listening दे विच item type केड़ियां हुंदियां ने summarize spoken text. ठीक है जी the new format दे according किन्ने questions इन आंदे ने 1 to 2. ठीक है जी नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स इन्हां दे किन्ने क्वेश्चंस आंदे ने तुहानू 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन ठीक है जी उस तो बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स दे विच किन्ने क्वेश्चंस आ सकदे ने 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस भी आ सकदे ने तुहानू उस तो बाद हाईलाइट करेक्ट समरी इहदे विच या तो एक क्वेश्चन आएगा या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर इहदे विच या तो तुहानू एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 क्वेश्चंस आएंगे उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड इहदे विच तुहानू या एक क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड इहदे विच तुहानू या 2 क्वेश्चन आ सकदे ने या 3 क्वेश्चंस आ सकदे ने एंड जो लास्ट टास्क है वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन इहदे विच तुहानू या 3 क्वेश्चन आ सकदे ने या 4 क्वेश्चंस आ सकदे ने सो इन टोटल लिसनिंग मॉड्यूल दे विच हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गेटिंग तुहानू 12 to 20 क्वेश्चंस आंदे ने जी ठीक है ते जो टाइम अपना रहिंदा है वो रहिंदा 30 to 43 मिनट्स ओके जी सो सब तो पहले क्वेश्चंस तो स्टार्ट करते हैं ठीक है जी सब तो पहला क्वेश्चन है वो है समराइज स्पोकन टेक्स्ट ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ that makes your task more and more easier ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ in this lecture ਠੀਕ ਹੈ the speaker was talking about so जो point तुसी पिक कितना होएगा इत्थे तुसी उन्हों रे फिट कर दोगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਚ ਸਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕਸ ਮੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਈਚ ਸਮਰੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ओके जो सो ਤੁਹਾਡਾ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वो है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स ठीक है जी नेम तो ही पता लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत सारियां ने बट आंसर्स भी तुसी बहुत सारे मार्क कर सकते हो ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ एक ट्रैक चलेगा ठीक है लिखा भी हुआ है that you will need to select more than one response ठीक है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਚੱਲੇਗਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 네ਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ +1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ -1 ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ फिल इन दी ब्लैंक्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਚੱਲੇਗਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਟਰੈਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ Water plays a big role in supporting our communities, as water supplies are stressed by growing populations, climate challenges, and greater competition of resources. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਡਸ ਸੁਣੇ I'll be explaining you ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ
climate challenges and great competition of। सो ऐदा करके वारी वारी सिर वो आंसर्स बोलणगे। सो उन्हां आंसर्स नूं आपां ने सुन के जस्ट टाइप करना है एवरी ब्लैंक दे उत्ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट करेक्ट समरी। ठीक है जी, इत्थे तुहानूं समरी फॉर्म दे विच कह लो कि 4 ऑप्शंस गिवन ने। ठीक है, इन्हां ऑप्शंस दे विचों आपां ने एक आंसर मार्क करना है। ठीक है जी, सो होएगा कि तुसी एक ट्रैक सुनोगे, उस ट्रैक नूं समझ के तुहानूं जेड़ा ऑप्शन लगेगा कि उस ट्रैक दे नाल मैक्सिमम मैच कर रहा है, सारा कुछ उसदे विच इनकलूड किया गया ट्रैक दे विच, ते वो ऑप्शन भी सारा कुछ सेम ही दस रही है। सो उन्होंने तुसी अपना आंसर मार्क कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि मल्टीपल ऑप्शंस ने बट ਜਿਹੜਾ आंसर है वो तुसी एक मार्क करोगे। ठीक है जी, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ट्रैक चलेगा, ट्रैक सुनोगे तुसी ते तुसी समझना है ट्रैक नूं कि क्वेश्चन दे अकॉर्डिंग केड़ी ऑप्शन है ਜਿਹੜੀ अपनी करेक्ट आंसर होएगी, ते तुसी उस आंसर नूं मार्क कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंदा है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ दैट यू विल हियर अ रिपोर्टिंग अबाउट एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स। लिखा हुआ है कि तुसी एयरपोर्ट इकोनॉमिक्स के बारे एक पूरा ट्रैक चलेगा, उसनु सुनोगे। ठीक है, उहदे विच एंड दे विच जदों ट्रैक खत्म होने वाला होएगा, एंड दे विच तुहानूं ना बीप साउंड सुनाई देगी। ठीक है जी, उस बीप साउंड नूं किसी वर्ड्स दे नाल रिप्लेस करना होएगा तुसी। ठीक है जी, जिद्दां सपोज कर लो कि ट्रैक चलिया ते ट्रैक ते बिल्कुल एंड दे विच बीप साउंड आएगा। सो तुसी समझना है कि ट्रैक दे विच उन्होंने किस चीज बारे गल कीती ते उसदे रिलेटेड तुसी आंसर मार्क कर देना है। इनू होर क्लियर करने वास्ते मैं थोड़े वास्ते ट्रैक भी प्ले कर रही हूं। Airports are stable providers of infrastructure assets, even in the sometimes turbulent aviation industry. While airports and airlines are intrinsically linked and rely on one another to operate efficiently, they are based on different business models. Airlines are able to move quickly to respond to changes in traffic flows by leasing or retiring capacity. Airports, on the other hand, must make long-term planning decisions to safeguard capacity, sometimes 50 years into that. ठीक है, हुण इत्थे वर्ड्स नहीं है, इत्थे बीप साउंड आया। सो इत्थे बीप साउंड आया, सो तुसी देखना है कि ट्रैक दे अकॉर्डिंग केड़ा वर्ड बिल्कुल सूट कर रहा है, किदे बारे गल कीती गई है। उन्हां 4 ऑप्शंस चों तुसी एक नूं आंसर मार्क कर दोगे। हाँ जी, नेक्स्ट टास्क आ गया हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। ठीक है जी, हुण इहदे विच की होएगा, तुसी ट्रैक सुनोगे। ठीक है जी, ट्रैक दे विच कुछ वर्ड्स होणगे जिहड़ी इस ट्रांसक्रिप्ट दे नाल बिल्कुल भी मैच नहीं करनगे। ठीक है जी, सो उन्हां वर्ड्स दे उत्ते आपां ने क्लिक कर देना है ते वो येलो कलर दे विच हाईलाइट हो जाणगे। सो मैं तुहाडे वास्ते थोड़ा सा ट्रैक प्ले कर रही हां। Adult obesity is worsening, and more than 1 in 8 adults in the world is obese. The problem is most severe. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਐਡਲਟਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ 4 5 6 ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ +1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾਈਕ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ -1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਨੇ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਵਰਡ 1 ਮਾਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਰਡਸ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਵਰਡਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਲਈ 1 ਮਾਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। That means in total ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ PTE ਕਿ PTE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਸੋ ਨਾਓ ਵਾਈ ਚੋਇਸ ਰੂਟ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੀਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਡਿਊਲ ਵਾਈਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਕੋਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, that is free of cost, you do not need to pay any money for that। ਬਿਲਕੁਲ free of cost ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵਨ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਵਾਈਜ਼ ਬੈਚਸ ਨੇ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਵਲ ਵਾਈਜ਼ ਬੈਚਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈ, ਬਿਗਨਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਨਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਚਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਪੀਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਬੈਂਡ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਦੇ ਹੀ 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ 9 ਬੈਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। So this was all about that why you need to choose choice route। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਟੋ ਇਵੈਲੂਏਟਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਪੀਟੀਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਇਸ ਰੂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪੀਟੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਪੀਟੀ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ this was all about PTE and choice route. So thank you so much.